Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome to another show of Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. We are still in the pandemic situation, ladies and gentlemen, and I believe that there's been an announcement that we are going to be going into Tier 3 in a few days. I think on Wednesday, we are going to go into Tier 3. So obviously, we're hearing in the news that there's a lot of people falling ill and there's a lot of deaths, unfortunately. So please, ladies and gentlemen, I urge everybody, and my hope and prayers are with you all, that please do stay safe and stay at home as much as you can. If you do need to leave, if you do need to go out, be safe when you're outside, and not just for yourself, but for the people around you as well, for your family and friends that are around you as well. So stay safe for everybody, not just yourself, inshallah. We are a finance talk show, so we're going to be talking about finance. Even in this current climate, health is very important, but so along with that is the finances as well. So this is why we're here, and we're going to be talking about basically how we can help you in the current climate with the information, inshallah. So last few weeks we've been discussing, furloughs, furlough claims, self-employment grants, all of these things. We are missing something in this, recent period. And one of the main important things is Brexit. We have missed the topic of Brexit. So I want to touch on that topic, inshallah. Brexit আমরা যারা ব্যবসা বাণিজ্য চালাইরা কিলা এফেক্ট করব, ব্রেক্সিট হওয়ার পরে কিতা করা লাগবো আমরা, these things I want to discuss today, inshallah. And on top of anything else, if you have any questions, feel free to give us a call, inshallah. You can catch us on Facebook as well. আমরা যারা স্কাইপ দেখা আপনারা ফেসবুকও দেখতে পারবা, facebook.com/TV1UK. Also TV1 or website directly দেখতে পারবা, tv1uk.tv. And the number to call today is 0203 5151 764. Inshallah, please do give us a call and let us know how we can help you while we're in this current pandemic. And like I said today, we want to touch on Brexit. So those of you that are affected by Brexit, if you are being affected, or if you know you've been affected, how are you planning for it? Those questions we want to answer today, inshallah, for the viewers. As usual, I have my co-host with me, Arif Bhai. Assalamu alaikum, Arif Bhai. Wa alaikum salam wa rahmatullah. How are you doing? You okay? Alam Bhai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes, as you said rightly, the last few episodes we had been talking about this furlough scheme, self-employed grant, all the helps available. And today we want to touch something different. Something inshallah. different. Something different and important, actually. It is actually. It's coming because so soon. Last Sunday, we was about to have a That's right. no deal Brexit. Yeah. That was, everybody, we thought, okay, that's it. It. Today is Sunday and no news yet. So that means it is going to be a no deal Brexit. Yeah. Okay, now obviously it was lucky. They said now they want to go extra mile. So that means talk will go until probably 31st of December, because that's the cut-off line. That's the deadline. So Arif Bhai, just for the purpose of our viewers, and also those that are aware of the situation, যারা আমরা আসলে বুঝলাম না জিনিসটা কি, just give us a brief explanation of what's today's program. I will try to explain the whole things as simple as possible, please, in normal term. Because Brexit, there's a lot of terminology. Even Brexit itself, that was a difficult word to understand, what exactly the Brexit means. It took me 2-3 days to actually absorb it, what is the word means. But there are a lot of jargons in a Brexit. Even
until now, even with the fishing, they are using the special term for the fish. Yes. So, yes, but আমাদের ভিউয়ার্সদের জন্য আমরা যত ইজিভাবে সম্ভব, যত সহজভাবে আমরা আসলে বুঝতে পারি ব্যাপারটা, যে নো ডিল ব্রেক্সিট যদি হয়, আমরা যদি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসতে হয় কোনো ডিল ছাড়া, তাহলে আমাদের বিজনেসে যারা আছে, বিশেষ করে যারা ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট বিজনেস করেন বাইরে ইউরোপিয়ান কান্ট্রির সাথে, তাদের কি এফেক্ট আসবে বিজনেসে, এবং শুধু বিজনেস না, ইন্ডিভিজুয়াল হিসাবে আমার উপরে কি এফেক্ট আসবে যদি নো ডিল হয়। আমি যদি যেভাবে এতদিন চলে আসতেছিল এইভাবে যদি বিজনেস না হয় ইউরোপের সাথে, তাহলে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কি এফেক্ট আসতে পারে, আমরা এইটা আজকের প্রোগ্রামে আমরা এটা আলাপ করব। এবং আপনাদের যদি কোনো রিলেভেন্ট প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা আমাদেরকে দয়া করে স্টুডিওতে ফোন করবেন 0203-5151-764-এ আমাদের প্রশ্ন করে আমাদের সাথে শেয়ার করবেন আপনাদের ভিউ, আপনাদের ওপিনিয়ন। সো বেসিক্যালি ইউরোপের সাথে যে ইউকের যে বিজনেস, এই বিজনেসটা কিন্তু যত জিনিস আমরা ইম্পোর্ট করি এই দেশে, আমরা কনজিউম করি, বাইরে থেকে আসে, তার 52% কিন্তু ইউরোপ থেকে আসে। ইউরোপ থেকে, হ্যাঁ। এবং এক্সপোর্টও, যেটা ইউকে আমরা এক্সপোর্ট করি বাইরের দেশে, ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে, তার মানে হোল ওয়ার্ল্ডে, হ্যাঁ, তার মধ্যে 47% কিন্তু আমরা ইউরোপের সাথে ব্যবসা করি। সুতরাং একটা বিগ মার্কেট। It's essentially ইউকের জন্য 50% of business say roughly 50-50 half of the goods actually goes to Europe এইখান থেকে। এবং আমরাও যেটা কনজিউম করি এভরিডে, আমরা যে সমস্ত জিনিসগুলো ইউজ করি, এগুলাও প্রায় 52% আসে ইউরোপ থেকে। তো এখন এতদিন যেভাবে আমরা ইউরোপের সাথে বিজনেস হচ্ছে, এখানে ইউরোপ থেকে গুড আসতেছে, এখানে কোনো চেকপোস্ট নাই, কোনো কাস্টমস নাই, কেউ জিজ্ঞেস করে না, কোনো টেরিফ দিতে হয় না, কোনো ভিএটি দিতে হয় না। হ্যাঁ, সো আমরা কমন কাস্টমস ইউনিয়নের আন্ডারে সবাই ইকুয়ালি ট্রেড করছে, ইউরোপের ভিতরে গুড আসা যাওয়া করছে অবাধে, হ্যাঁ, যেটা ফ্রি ট্রেড বলি আমরা, এটা হচ্ছে। কিন্তু এই 31st ডিসেম্বরের পরে, আফটার 2 weeks ফ্রম নাও, বেসিক্যালি 2 সপ্তাহ পরে টোটালি এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তখন কি হবে, ইউরোপ থেকে যে কোনো জিনিস এই দেশে নিয়ে আসতে হলে বা ঢুকতে হলে, ফার্স্ট কাস্টমস উইল স্টপ ইউ। কাস্টমস বলবে যে তোমার কোনো জিনিস কি নিয়ে যাচ্ছ ইউকের ভিতরে, আগে ডকুমেন্ট দেখাও, এখানে চেক হবে, এরপরে এটার উপরে ট্যারিফ দিবা, যে ইউকে গভর্নমেন্টের যে ট্যারিফ আছে, যে ট্যাক্স শুল্ক যেটা বলি আমরা, এই ট্যাক্স যেটা আছে, এই ট্যাক্স দাও, এরপরে ভিএটি সর্ট আউট করো, এরপরে গুডস নিয়ে আসো ভিতরে। এক্স্যাক্টলি সেম, যাওয়ার সময়ও যে দেশে যাবে, যারা ইম্পোর্ট করবে তাদেরকেও সেই দেশের ট্যারিফ দিতে হবে ইউকের গুডসের উপরে। এখন কথা হচ্ছে যে হাউ দ্যাটস গোয়িং টু ইম্প্যাক্ট আমাদের যে বিজনেস, যারা এক্সপোর্ট করি আমরা বাইরে, এই দেশ থেকে যারা আমরা গুডস বাইরে পাঠাই, আচ্ছা, তাদের ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন আসবে? ফার্স্ট অফ অল, তাদের এখন একটা ইসের নাম্বার, ইউওআরআই নাম্বার আমরা বলি, যে এইচএমআরসির সাথে তাদেরকে রেজিস্টার হতে হবে। ওকে, সেকেন্ড হলো ভিএটি একটা ইস্যু, যে এতদিন তো ভিএটির প্রশ্ন ছিল না। নাও হাউ ইউ গোইং টু deal with the VAT issue? And essentially different European countries will have different VAT rates. So it's not... Yes, but good thing, আমরা যখন এক্সপোর্ট করি তখন আমাদের ভিএটি আমাদের চার্জ করতে হবে না। আমাদের সেলস ইনভয়েসের উপরে আমরা কোনো ভিএটি ধরবো না। আমরা জাস্ট অরিজিনাল প্রাইসে আমরা করব। কিন্তু যে দেশে যাবে গুডস, তারা যখন কাস্টমস থেকে এটা নিয়ে যাবে, তখন তারা ওখানে ভিএটি দেবে। লাইকওয়াইজ আমরা যখন ইম্পোর্ট করব বাইরের দেশ থেকে, আমরা যখন এখানে নিয়ে আসি, তখন ওইখানে এই গুডসের ভ্যালুর উপরে
ভিএটি অ্যাড করতে হবে। অ্যাড করতে হবে। নিয়ম হলো যে এখন যেভাবে ওয়ার্ল্ড ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট হয়, যখন আমরা ইম্পোর্ট করি তখন বর্ডারে ভিএটি পে করতে হয়। কিন্তু গুড থিং হলো ইউকে গভর্নমেন্ট এটা রিয়েলাইজ করেছে যে যদি বিজনেসকে এখন আপফ্রন্ট ভিএটি যদি পে করতে হয় আগে গুডসের উপরে, অ্যান্ড ইন দিস সিচুয়েশন আমরা কোভিড পরিস্থিতিতে এখন ইজ হিউজ ক্যাশ ফ্লো ইজ এ বিগ ইস্যু। এখন যদি আপফ্রন্ট আগে ভিএটি দিয়ে কাস্টমসে তারপরে যদি করতে হয় তাহলে মেনি বিজনেস উইল নট সার্ভাইভ। সো হোয়াট দে ডিড নাও, তারা বলছে যে ঠিক আছে ভিএটি এখন ওইখানে দিতে হবে না, বর্ডারে দিতে হবে না, বাট যখন ভিএটি রিটার্ন করবে তখন রিটার্নের সাথে তখন এটা অ্যাডজাস্ট হবে। Let me pause you for a second, Arif bhai. Yes. It's a very interesting topic that we brought to you today, inshallah. Let's take some calls and then we'll continue, inshallah. Assalamu alaikum, caller. Hello, assalamu alaikum. Caller, assalamu alaikum. Walaikum salam, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, walaikum assalam. জি ভাই সাহেব, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? ও ভাই আমি লন্ডন থেকে করি আর কি। ওকে, দেন আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ ভাইয়া। প্রশ্ন হইলো ভাই আমি লিভ টু রিমেইন লিগ্যাল পাইছি ওদের 10 বছর রুটে, বুঝছেন? জি। আচ্ছা, তো আমার বয়স 60 হয়ে গেছে, আমার আবার পাবলিক ফান্ড দিছে না, আমার ঔষধ কিতা ফ্রি তা বনি খাই। কিতা কইলা লাস্টে কইলা কিতা ভাই সাহেব? মানে পাবলিক ফান্ড দেবে না ওনাকে? 10 বছর রুটে দিছে আমারে, 2.5 বছর দিছে আর লিগ্যাল, বুঝছেন? তো আমার বয়স 60 বছর হয়ে গেছে, এখন আমার ঔষধ ফ্রি নেই ওখানে। ঔষধ আচ্ছা, মেডিসিন ফ্রি নেই। আমার 60 বছর বয়স হয়ে গেছে। জি। ওকে, আর কোনো প্রশ্ন নেই ভাই সাহেব? জি না, জি না। ওকে, তা আপনি দেখতে থাকবা ইনশাআল্লাহ, আপনার প্রশ্নের উত্তর আমরা ইনশাআল্লাহ দিব। লেটস টেক অ্যানাদার কল। আসসালামু আলাইকুম কলার। কলার, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাই সাহেব, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? ভাই তো আমি লন্ডন থেকে। ওকে ভাইয়া, আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ। আমার একটু প্রশ্ন হইলো, আমার গত ফেব্রুয়ারি তো আমি লকডাউন যে সময় দিতে গেলাম, জি, তখন আমার জোর নাই, আজকে উবারও কাম করতাম, বুঝছেন? জি। তো তারপরে যারা কাম না তারা জল ইবা লাগে ও বেনিফিটও লাগে অ্যাপ্লাই করা লাগে। জি। তখন আমি প্রশ্ন বেনিফিটে অ্যাপ্লাই, তারা আমার তো অনলাইনে গিয়ে করতে, বুঝছেন? জি, জি। তো অনলাইনে করার বাদে আমার তারা অ্যাকসেপ্ট করা বাদে বেনিফিট দেওয়া যায়, বলতে 8-9 মাস হলে দিব আর কি। ওকে। এর বাদে আমার ঘরে যে মর্গেজ আছে তারা হইছে, তারা হয়তো পারতো না, ওটা করে দিতাম। ওকে। তখন আমার প্রশ্ন হইতে সবাই অ্যাপ্লাই করি না, জি। তখন এটা কোনো আমি কম পাইছি না যে তোমার এনি আদার ইনকাম বা আমি একটা পাইছিলাম এনি আদার বেনিফিট, আমি তো লেফট এনি আদার বেনিফিট আমার নাই। জি। তখন হাউজিং ইনকাম যে আমাকে প্রপার্টির একটা আছে না, আমার এটা তো বহুত আর্থিক তারা ডিগ্রিয়া করা আছে, আমি দিয়া দিয়ে ওয়ার্ড ট্যাক্স করতো, এটা আর আমি ডিগ্রিয়া করতাম না। রেন্টাল ইনকাম নে কইরা না? যে রেন্টাল ইনকামটা ডিগ্রিয়া করছি না। ওকে। তখন আমি তো চিন্তা করছি কিতা করা হয়, তখন তারা ডিগ্রিয়া করতে কোনো অসুবিধা নেই না, ডিগ্রিয়া করতাম না, আপনার একটা সাজেশন নিতাম সেইবার। ওকে। আর আমরা যে জোরে দেয়া গ্রান্ট দেয়া, বুঝছেন? জি। গ্রান্ট তো 3টা পাইছি, ওই তো আমি ওর ডিগ্রিয়া করতে দেখতে বলতাম। ওকে। গ্রান্ট 3 নম্বর যেটা একটা ফাইল ইছুনি আপনি? জি, ফাইলিছি। ওকে। ওকে ভাইয়া, আর কোনো প্রশ্ন নেই ভাইয়া? প্রশ্ন তো আর কি আমি কিতা করতাম, সবটা ডিগ্রিয়া করে দিতাম না, ভালো ইচ্ছাম আরো যে 9 পেমেন্ট তো যে 9টা পেমেন্টের বাকি আমি না ডিগ্রিয়া করে দিতাম। ওকে। ওকে, ওকে, ইনশাআল্লাহ আপনি দেখতে থাকবা, আমরা আপনার যে একটা আপনার কুইরিজ একটা আপনার যে প্রশ্ন একটা এটার উত্তর আমরা ইনশাআল্লাহ দিমু, আপনি দেখতে থাকবা ইনশাআল্লাহ। Arif bhai, so the first brother that asked about he's had indefinite leave to remain, he's over 60, he's asking about if his medicine is free. ওনাকে ধন্যবাদ, আমাদের প্রোগ্রামে আপনি প্রশ্ন রেখেছেন আপনার, কিন্তু আপনার কোশ্চেনটা একটু লিগ্যাল ম্যাটার্স, এটা আপনার ইমিগ্রেশন লয়ের ভিতরে আপনার এটা পড়ে আর কি। তো আমরা আসলে লয়ার না, আমরা ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে আমরা অ্যাডভাইস দেই না, বা আমাদের এটা আমাদের এক্সপার্টিসও না এটা।
সো আপনি একজন সলিসিটারকে এই প্রশ্ন করলে বা আমাদের এইখানে যখন লিগ্যাল প্রোগ্রাম হয় তখন আপনি প্রশ্ন করলে আপনি সঠিক উত্তর পাবেন তাদের কাছ থেকে Inshallah, Yeah, inshallah. that's the best advice that we can give. Actually, when it comes to legal matters, especially immigration law, it's quite difficult. Jata different individual upre different criteria pore. So inshallah, I hope that helps. And then we have the second brother that is asking about two things. I think he's asking Yes. about. ওনার জন্য সহজ উত্তর হলো যে আপনি যেটা বলেছেন যে এখন আপনি গ্রান্ট পাচ্ছেন, আপনি 3বার গ্রান্ট পেয়েছেন, তার মানে আপনি সেলফ এমপ্লয়েড, এবং গ্রান্ট যখন পেয়েছেন তখন আপনার অবভিয়াসলি আপনার একটা ইনকাম ছিল। 2019-এ আপনি বলেছেন যে আপনি সেলফ এমপ্লয়েড হিসেবে একটা ইনকাম আপনার আছে। অন টপ অফ দ্যাট আপনার যদি রেন্টাল ইনকাম থাকে তাহলে সেলফ এমপ্লয়েড ইনকাম এবং রেন্টাল ইনকাম এটা অ্যাড করলে আপনার এটা যদি মনে করেন 18,000 পাউন্ডের উপরে চলে যায় আপনার টোটাল ইনকাম, তাহলে আসলে আপনি বেনিফিটে আপনি এলিজিবল হবেন না, আপনি বেনিফিট পাবেন। সো এখন যদি এটা আপনি যদি রেন্টাল ইনকাম না বলেন আগে যে আপনার রেন্টাল ইনকাম আছে, বা তারা যদি এটা জানতে পারে যে আপনার রেন্টাল ইনকাম আছে, তখন আপনার বেনিফিট আবার নতুন রিঅ্যাসেস করতে হবে টোটাল। আপনার ওই ইনকাম রেন্টাল ইনকাম অ্যাড করে তারপর রিঅ্যাসেস হবে। রিঅ্যাসেস হলে যদি দেখা যায় যে আপনি যেটা পাওয়ার কথা ছিল তার চেয়ে আপনাকে বেশি বেনিফিট দেওয়া হয়েছে, তখন আবার তারা এটা কল ব্যাক করবে, এই ফান্ডটা আপনাকে ফেরত দিতে হবে আবার। তো আমার মনে হয় যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি এগুলো গুছিয়ে নিলেই ইজ বেটার, ইজ পিস অফ মাইন্ড। আসলে জিনিসটা হইলো যে স্পেশালি অ্যাজ অ্যাকাউন্টেন্টস, আমরা অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে আমরা সবসময় কইমু যে আপনার যখন ইনকাম থাকে, কোনো জাতের ইনকাম থাকে, ওয়েদার ইটস রেন্টাল ইনকাম ওর সেলফ এমপ্লয়েড ইনকাম ওর হোয়াট এভার ইট ইজ, একটা ওয়ে না এখানে ডিক্লেয়ার করার লাগে এটা আমরা সবসময় আর্জ করি যে একটা জেলা ওয়ে না এখানে আপনারা যদি দেখান যে প্রপার্টি ইনকাম একটা আছে, দেখা যায় যে ইনকামের উপরে যেগুলো এক্সপেন্স আছে এক্সপেন্স বাদ দিয়া দেখা যায় যে সামটাইমস কিছু প্রফিট থাকে না, অথবা প্রফিট থাকলে কিছু স্মল অ্যামাউন্ট প্রফিট থাকে। তো এটা যদি আপনারা যাচাই করিয়া ক্যালকুলেট করিয়া দেখুন যে ওকে লেটস ডিক্লেয়ার দিস, অ্যান্ড ইফ দে নিডস টু বি পেইং লিটল বিট অফ ট্যাক্স, লেটস পে দ্য ট্যাক্স, বাট উই ডোন্ট এভার ইনফ্লুয়েন্স। ইয়েস, অন দ্যাট পয়েন্ট আলম ভাই, রেন্টাল ইনকাম থেকে প্রফিট যেটা থাকে এক্সপেন্সেস বাদ দেওয়ার পরে, আর তার উপরে যেটা ট্যাক্স আসে, আসলে দ্যাট ট্যাক্স ইজ নট এ বিগ সাম, তাই না? কেউ যদি একটা দুইটা প্রপার্টি থাকে তাতে খুব বেশি ট্যাক্স আসে না। দ্যাট 2,000 পাউন্ড ট্যাক্স যদি আপনার আসে, আপনার 18,000 20,000 পাউন্ড যদি রেন্টাল ইনকাম থাকে, দ্যাট 2,000 পাউন্ড যদি ট্যাক্স দিতে হয়, এই ট্যাক্স দিয়েও ইজ বেটার দ্যাট you live without any fear, any anxieties. That's right, exactly. Actually, there's been a recent কিন্তু আমরা অনেক সময় মনে করি যে প্রপার্টি আমি তো 18,000 পাউন্ড ভাড়া পাই, তাহলে এটা তো অনেক ট্যাক্স চলে আসবে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তো এরকম না। এক্সপেন্স বাদ দেওয়ার পরে আসলে যেটুকু প্রফিট থাকে আপনার প্রফিটের উপরে আপনি ট্যাক্স দিবেন। হ্যাঁ, and also one of the things that we have seen recently as well as accountants যে ল্যান্ডলর্ডের উপরে অনেক ইনভেস্টিগেশন আছে, স্পেশালি বিকজ আপনার যে সময় ল্যান্ডলর্ড হইন, আপনার গড়ের মালিক যে সময় হইন, গড়ের মালিক হওয়ার বাদে আপনার নাম ল্যান্ড রেজিস্ট্রি যায় যে আপনি ও গড়ের মালিক। আপনি যে সময় এটা করবা 2 বছর বাদে 3 বছর বাদে যে সময় গড় বেচবা, এই সময় আইব যে এই গড় তো 5 বছর ধরে আপনার নামে আসিল, এটার কোনো ইনকাম আসিল নি, দিস ইনভেস্টিগেশন উইল স্টার্ট। আর এখন নাউডেজ ইজ টু ডিফিকাল্ট, কারণ আপনি রিমর্গেজ করতে গেলেই যখন তারা দেখবে লেন্ডার এগুলো চেক করে, লেন্ডাররা যখন দেখে যে আপনার 2টা প্রপার্টি আছে, আপনার রেন্টাল প্রপার্টি আছে কিন্তু আপনার SA 302-তে কোনো রেন্টাল ইনকাম নাই, আপনার ট্যাক্স রিটার্নে রেন্টাল ইনকাম নাই, তখন তারা আপনাকে লেন্ডিং করবে না, রিমর্গেজ করবে না। সো এখন ডিফারেন্ট প্রবলেম ইস্যু আসবে যখন আপনি বিক্রি করতে যাবেন, তখন ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স, এখন আগে ছিল বছরের শেষে আপনার ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স দিতে হতো, এখন উইদিন 28 ডেজ আপনার ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স আপনার সর্ট আউট করতে হবে। সো সেখানে এই ধরনের প্রশ্ন এখন চলে আসবে। ইটস নট দ্যাট ইজি যে আপনার ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি চয়েস যে আপনি এখন ডিক্লেয়ার করবেন না, দ্যাট ইজ নট দ্য চয়েস।
choice is very limited. I hope that's answered the question. Let's take another couple of calls, inshallah, and we'll go for a short break. Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাই সাহেব, আপনার ভলিউম একটু কমাইবা, টিভির ভলিউম কমাইয়া আমরা লগে মাতবা ইনশাআল্লাহ। ও টিভি মানে অফ করে কি ভাইয়া ওকে, এক্সেলেন্ট। আপনি কই থেকে কইরা ভাই সাহেব? আমি লন্ডনে লন্ডন থেকে। ওকে, আপনার প্রশ্ন হোক আপনি ভাইয়া। আমার প্রশ্ন হয়ে গেছে আমি ফাল্লো সম্বন্ধে একটু জানতাম চাইলাম জি। যে ফাল্লোটা যে দিছে মানুষের এটা মানে কিটার লাগি দিছে যদি কেউ দোকানো কাম করে বা ধরে 3 মাস কাম করছে না এই ফাল্লোটা কিলা পাইব বা যদি কেউ ফাল্লোটা দেয় না যে এই ব্যাপারে কিটা করা মানে যে আমি ধরে আমার ফাল্লোটা রাজ নিয়েছে এরপরে দেখা যায় কোনো সিটির মাঝে আছে ফাল্লো আপনার আজ 700 পাউন্ড, কোনটার মাঝে দিচ্ছে 792 পাউন্ড, কোনটার মাঝে 732 পাউন্ড। এই জিনিসটা আমি বুঝলাম না, এটা তো সরকারি এই প্রেসিডেন্ট দিতে তো সমান সমান নাই। বুঝছেন কি? ওই জিনিসটা আমি বুঝতাম আর কি। আর যে ফাল্লোটা বেশি ওটা তোমার একটু তা ক্লিয়ার করে দিবা যে এটা তা কিটার লাগি সরকারি দিচ্ছে আর কি, যে আমরা রে মানে কিনে দিচ্ছে কোনো আপনার লোনে কইরা যে তুমি আমার এখানে 3 মাস কাম করছো, 3 মাস ভালো পাইছে না, আমি তোমার বেতন দিচ্ছি। বুঝছেন কি? জি। ওটা তো বুঝবার লাগে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। আপনি দেখতে থাকবা ইনশাল্লাহ, এটার উত্তর দিব আমরা। কন্টিনিউ করবা, দেখতে থাকবা। লেটস টেক অ্যানাদার কল। আসসালামু আলাইকুম কলার। কলার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? আমি বিশ্ব রেসপেক্ট করছে আর কি। জি 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 স্টালসেট মাহফিলা। জি জি। ওকে ভাইয়া, আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ। আচ্ছা, আমার প্রশ্ন হলো তারা কই দেখে আমি আইমু যা প্রশ্ন হইল আমার মনে, আমার বয়স মোটামুটি 65 যার হইতে হবে। মাশাআল্লাহ। তো মানে 15 বছর আর কি আছেন, 15 বছর আপনার সঙ্গে। জি। এখন তো সাবার কথা আমার কি বলবো, ওই যে বেনিফিট তো সবার বাড়াইছে, আমার তো বাড়াইলো না। আমার তো যেটার যে রোগ আমার এমনি মানে মোটামুটি 3 মাস 6 মাসও ঠিক করতে হবে। আপনি কোনো খাস করানি, আপনি আগে মানে ওকে কাম করার এই সময় আমার ভাই জি আমরা ওকে মানে অসুস্থ আর কি। জি জি জি। ওকে, আপনি জিকাইরা নিজেনে বাড়াইলো না খানে ও ব্রেক্সিটর সরি কোভিডর কারণে বাড়াইছে না, ওটা কইরানি না এমনিও মানে আপনি কইরা যে বাড়াইলো না খানে? না না, ও অঞ্চলের অন্য অন্য মানুষের বাড়াইছে আর কি। জি। তো আমারে বাড়াইছে না, অন্য অন্য মানুষের মানে এমনি 7-8-25 মতো বাড়াইছে। জি জি। এমনি আমারে বাড়াইছে না এখনো। ওটা আমি ইংলিশও জানি না ভাই, আমার এত অবস্থা ব্যাপার। ওকে ওকে, তো ইনশাআল্লাহ আপনি দেখতে থাকবা। জি, দেখতে থাকবা ইনশাআল্লাহ। আমরা ইনশাআল্লাহ ব্রেকের বাদে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব ইনশাআল্লাহ। Okay, ladies and gentlemen, thank you so much. We're going to go for a short break, and after the break, we're going to come back and we're going to answer the questions, and we're going to continue discussing about Brexit. So if you have any questions about Brexit, please do give us a call, 0203 5151 764. Inshallah, see you shortly after the break. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome back to Money Matters, where today we are talking about Brexit. Brexit-er উপরে আমরা আলোচনা করলাম যে Brexit-er পরে কীরকম আমরা বিজনেসও এফেক্ট হইব, যারা স্পেশালি যারা ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট ব্যবসাত আছেন আপনারা কিলা এফেক্ট করব অথবা আপনারা কিলা প্রিপারেশন নিতে হইবা একটার উপরে। এই মানে ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের বিজনেসের উপরে আমরা যে নর্মাল যারা অন্যান্য ব্যবসা চালাইলাম আমরাও এফেক্ট করব, এটা কিলা এফেক্ট করব ওটার উপরে আমরা আজকে আলোচনা করলাম। আরিফ ভাই উইল কন্টিনিউ উইথ দ্য ডিসকাশন। আমরা ব্রেকের আগে যে দুইটা প্রশ্ন আইছিল আমরা দুই ভাইয়ে করছেন। ফার্স্ট ওয়ান আইল ডু কুইকলি, যেটা ভাইয়ে ফার্লোর উপরে যেটা কইরা যে ভাইয়া ফার্লোর উপরে ফার্লো ফ্রম মার্চ টু অগস্ট it was 80%. So এই যে পিরিয়ড যেটা আপনি 80% আপনার যে আগের যে বেতন পাইতা ফেব্রুয়ারির যে বেতন আছিল ওটার উপরে আপনি 80% আপনি পাইবা। এরপরে এটা ড্রপ হয়েছে টু 70%। এর বাদে নভেম্বরও ওই তো আসছিল 60%, বাট এটা হইছে না, এটারে আবার 80%ও গেছে। সো এখন যে নভেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর টু মার্চ, এন্ড অফ মার্চ আমরা সবে 80% পাইমু।
দ্যাট শুড বি দ্য কেস এখন যদি আপনার যদি হইরা যে একটা আপনার আপ ডাউন হয়েছে আপনি প্লিজ এমপ্লয়ারের লগে আপনি ফয়লা আলোচনা করকা যে এটা আপ অ্যান্ড ডাউন খেনে হইল বিকজ ইট শুড বি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ইট শুড বি 80% অ্যান্ড দেন দ্যাট 1 month শুড বি 70 and then 80% going forward আর যদি আপনি যদি এমপ্লয়ারের লগে মানে যোগাযোগ করতে পারেন না কোনো প্রবলেম থাকে তো আপনি বেস্ট থিং হইল আপনার একটা সলিসিটরের লগে দেখা করতা যে একটা হইল এমপ্লয়মেন্টের লগে তারা মানে স্পেশালিস্ট এমপ্লয়মেন্ট সলিসিটর seek some legal advice through that আমরা আসলে অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে আমরা যে আপনাদের যে ফিগার হল হইতাম পারমু যে একটা 80% বা 70% বা 80% হয়েছে এটা আমরা হইতাম পারমু বাট এটা খে করের কিলা তারা করের এটা আসলে আমরা জানি না গভর্নমেন্টে যে একটা দিছে খেনে দিছে প্রাইমারিলি যে একটা লাগে দিছে আসলে যে স্টাফ খাজও নাই তারা বেতন পাইতে পারতা নাই বেতন মালিকে দিতে পারতো নাই ওটার লাগি খামো রাখবার লাগে মানে এমপ্লয়মেন্টও রাখবার লাগি তারা একটা দিছে গভর্নমেন্ট হেল্প করছে এমপ্লয়িরে হামলা হলরে সো দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য রিজনস এবুল এটারে মানে আপনার যদি এমপ্লয়ারে যদি আপনারা দেয় না বা ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট দেয় তো এটা আপনি একটু এমপ্লয়ারের লগে আলোচনা করিয়া অথবা লিগাল অ্যাডভাইস সিক করিয়া আপনি এটা ফিক্স করতে পারবেন ইনশাল্লাহ দ্যাটস দ্য short answer to that. The next question was যে ভাইয়ে যেটা question যে universal creditor উপরে Arif bhai, just sorry, remind me what the question was again. The last question The the question brother asked. was everybody is getting Everybody's- £25 extra. but He's not getting the extra, yeah. extra So actually, again, going back to the same thing, আমরা আসলে paperworks না দেখিয়া অথবা ইন্ডিভিজুয়াল রেকর্ডস না দেখিয়া আসলে এটার উপরে আমরা আসলে বেশি কোনটা হইতে পারতাম না হকলে যাবলা ফাইরাতে আপনিও এটা ফাইতা বাট হকলে যদি ফাইন অন্য কারণে যেটা আপনার এফেক্ট করে না তে আপনি নিশ্চয়ই এটা ফাইতা না এক্সট্রা যেটা এটা ফাইতা নাই দ্যাটস দ্য স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আনসার বাট আসলে অ্যাগেন হোয়াট আই অলওয়েজ আস্ক যে আপনারা যদি নিলে স্পেসিফিক কোনো কোয়েশ্চন থাকে তা আপনারা প্লিজ আপনারা অ্যাকাউন্টেন্ট লগে গিয়ে দেখা করবা অথবা আমরা লগে যদি দেখা করতে দেখা করবা ইয়া যে কাগজপত্র লইয়া হলতা লইয়া যদি আমরা দেখি যে নে ওকে দিস ইজ ওয়াই বা আমরা একটা ভ্যালিড একটা আপনারে আনসার দিতে পারবো যে ও কারণে আপনার ওটা ওর বা ও কারণে আপনার ফাইরা না বা কম ফাইরা বা বেশি ফাইরা we have to look at some paperwork. That's the straightforward answer to that, inshallah. I hope that's helped. I know it's been quick, paper but না দেখা পর্যন্ত it's difficult. It's difficult for us to answer that one. So Arif bhai, let's continue with this situation with the Brexit. So yes, Alam bhai, now আমরা আসলে কি ইম্পোর্ট করি ইউকে আমরা যে এটা বললাম যে আমাদের 52% ইম্পোর্ট হয় ইউরোপ থেকে এবং এটা কিন্তু 374 বিলিয়ন পাউন্ড ওয়ার্থ অফ গুডস আমরা বাইরে থেকে আনি এবং এক্সপোর্ট করিয়ে আমরা অ্যাবাউট 294 বিলিয়ন পাউন্ডের গুডস ইউকে থেকে বাইরে এক্সপোর্ট হয় এখন এই গুডসগুলো কি জিনিস আমরা কি জিনিস এক্সপোর্ট করি বা কি ইম্পোর্ট করি ইউরোপ থেকে এক্সপোর্ট যেগুলো আমরা করি মেইনলি পেট্রোলিয়াম যেটা নর্থ সি অয়েল অ্যান্ড দ্য পেট্রোলিয়াম বেসড প্রোডাক্ট যেগুলা এইগুলা ইউকে থেকে বাইরে যায় গাড়ি যায় এইখানের ইউকে মেড কার যেগুলো আছে এগুলো আবার 20 বিলিয়ন পাউন্ডের কার এক্সপোর্ট হয় ইয়ারলি আদার ট্রান্সপোর্ট ইকুইপমেন্টস এগুলা যায় tractors maybe things like this vehicles তারপর মেডিকেল ফার্মাসিউটিক্যালস প্রোডাক্ট মেডিসিন এগুলা ইউকের মেডিসিন এগুলো বাইরে যায় জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনারিজ এগুলো যায় ইলেকট্রিক্যাল মেশিন তারপর পাওয়ার জেনারেশন মেশিনারিজ এগুলো যায় তারপর আবার টেলিকমিউনিকেশনের যে কম্পোনেন্টস ইকুইপমেন্টস এইগুলা বাইরে আমরা মেইনলি ইউকে আপনার এক্সপোর্ট করে আর ইম্পোর্টও আমরা বাইরে থেকে গাড়ি ইম্পোর্ট করি যেমন জার্মান কার আমরা সবাই জানি মার্সিডিজ বিএমডব্লিউ এগুলা আসে এই দেশে ভক্সওয়াগন আসে এটা অ্যাবাউট 48 বিলিয়ন পাউন্ডের গাড়ি এই দেশে আসে লাইক অন্যান্য মেডিসিনও আমরা অ্যাবাউট 9 বিলিয়ন পাউন্ডের মেডিসিন এক্সপোর্ট করি বাট 17 বিলিয়ন পাউন্ডের মেডিসিন আবার আমরা ইম্পোর্ট করি ইউকের আবার দরকার হয় ইলেকট্রিক মেশিনারি আমরা আনি
জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনারিজ এগুলো আসে So Arif, টেলিকম আসে let's explain আমরা ভিউয়ার হলে এক্সপ্লেইন করি যে আমরা জেনে এইরকম যে আপনি যে অ্যামাউন্টগুলা হইলা যে ফিগার হইলা জি হোয়াটস দ্য ইম্প্যাক্ট আফটার ব্রেক্সিট হোয়াট ইজ Okay. গোইং টু বি দ্য ইম্প্যাক্ট অন এখন আমি বটম goods. লাইনে চলে আসছি যে দুইটা ইম্প্যাক্ট হবে যদি নো ডিল ব্রেক্সিট হয় ডাইরেক্ট ইম্প্যাক্ট যেটা এটা হলো আমাদের ট্যারিফ দিতে হবে যে কোনো জিনিস এখন বাইরে থেকে যখন আসে মনে করেন এইটার এক্সট্রা কোনো ট্যাক্স নাই কিন্তু যেদিন 31 ডিসেম্বরের পরে যদি নো ডিল হয় তাহলে ফার্স্ট অফ জানুয়ারি থেকে যে কোনো জিনিস আমরা বাইরে থেকে যেটা আনি এইটার উপরে ট্যারিফ দিতে হবে তো ট্যারিফ এইটা একটা পার্সেন্টেজ ডিউটি আপনার ওইখানে বর্ডারেই তারা রাখবে গুডসের উপরে মনে করেন আমরা একটা ইটালিয়ানসে ইউ আর ওয়ারিং এ ব্লেজার দ্যাটস ইটালিয়ান মাইট বি ইটালিয়ান মেড ইটালিয়ান ম্যানুফ্যাকচার এখন এইটা ইটালি থেকে চলে আসে কোনো এক্সট্রা ট্যারিফ দিতে হয় না কিন্তু এর পরে যখন এটা আসবে তখন এটার ওয়ার্থ যদি মনে করেন এটা 100 পাউন্ড ব্লেজারটা কিনতে ইটালি থেকে 100 পাউন্ডে আনছে কেউ তখন বর্ডারে তাকে এটার উপরে আরও 11 পাউন্ড দিতে হবে ডিউটি দিতে হবে তখন আপনার ব্লেজারটার দাম হবে 111 পাউন্ড সো আজকে যেটা আপনি 100 পাউন্ডে কিনতে পারতেছেন দ্যাট ব্লেজার 1 জানুয়ারি থেকে আপনার কিনতে হবে 110 পাউন্ডে স্ট্রেট ওকে এইটা গেল কাপড়ের ব্যাপারে খাবারের ব্যাপারে যেটা ডেয়ারি প্রোডাক্ট অনেক ডেয়ারি প্রোডাক্ট আসে আপনার থেকে বাইরে থেকে এই ডেয়ারি প্রোডাক্টের উপরে ট্যারিফ আপনার সবচেয়ে বেশি হ্যাঁ এটা অ্যাবাউট 27% ট্যারিফ সো উই আর টকিং অ্যাবাউট মিল্ক চিজ বাটার এরকম ইয়েস মানে আসলে জিনিসটা হলো ইটস নট লাক্সারি আইটেমস দিস আর নেসেসারি আইটেমস এগুলা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেগুলো আমরা ডেইলি খাই বা ডেইলি যেগুলো আমরা ইউজ করি এই সমস্ত জিনিসগুলো যখন এইখানে আসবে তখন আমি ডেইরি প্রোডাক্টের উপরে 37% levy 37.5%. Wow. So that means আজকে যে yogurt if you buy it for £2 now 1st of January that's going to be £3. Yes. So you have to কারণ 1 পাউন্ড এটা বর্ডারে দিতে হবে ট্যাক্স দিতে হবে ইভেন ফ্রুটস ভেজিটেবল স্পেন থেকে আমরা জানি যে আমাদের ম্যাক্সিমাম এখান থেকে স্পেন থেকে ফ্রুটস ভেজিটেবল আসে বা আসে এটার উপরে 11% আপনার ফ্রুটসের উপরে ট্যাক্স আছে 11%. হ্যাঁ সো তারপরে টি কফি ইভেন সুগার অ্যান্ড কনফেকশনের উপরে 24.5% লেভি So Arif bhai, just to to give the viewers an idea also even for us as a discussion আমরা দেখা যায় যে ট্যারিফ যে সময় এটা দেওয়া লাগবো ফর এক্সাম্পল ধরে লোকা একটা রেস্টুরেন্ট for example the restaurant is buying fruit vegetables you know a lot of vegetables goes into our restaurants all these vegetables sugar কিনতে হয় sugar চকলেট কিনতে হয় oil all of these things so all these things are going to go up in cost by quite substantial amount chemical textile clothing leather footwear so আপনি যে মিনিমাম বললেন যে on the fruits is going to be 11% on dairy you said is 30%. Yes. 30% increase যদি আপনার দুধ সুগার 24.5% যদি ইউরোপিয়ান সুগার ইউজ করেন আপনি তাহলে যেটা আজকে 1 পাউন্ডে কিনতেছেন এটা 1 পাউন্ড 25 পেনিতে কিনতে হবে ওকে সো দিস knock-on effects will happen একটা ধরেন একটা রেস্টুরেন্টের যে একটা প্রাইস আছে একটা ডিশের একটা প্রাইস আছে the price will have to go up for this dish for the business to break even not make more money to break even to be able to spend the money to buy the products যদি have to go up ইউরোপিয়ান প্রোডাক্ট যদি আমরা ইউজ করি যে ইউরোপ থেকে যে জিনিসগুলো আসে এগুলো যদি ইউজ করতে হয় তো সেক্ষেত্রে আপনার এগুলো এক্সট্রা কস্ট আসবে ক্লোদিং মনে করেন বাইরের ইউরোপিয়ান কান্ট্রির ম্যানুফ্যাকচার ক্লোদিং যদি আমরা ইউজ করি তাহলে কাপড় চোপড়ের দাম বাড়বে ইটালিয়ান বাট দ্যাটস নট দ্য প্রবলেম হলো এই দেশের ব্যবসায়ী যারা এখানে ব্যবসা করে তারা যখন বাইরে এটা এক্সপোর্ট করতে যাবে হ্যাঁ মনে করেন ব্রিটিশ ল্যাম্প ওয়েলসে আমরা জানি যে ওয়েলস এইখানে এক্সপোর্টের বিরাট একটা অংশ
অ্যানিমালস, এই মিট, শিপ, Lamb, এগুলা ল্যাম্ব, হ্যাঁ। এগুলা বাইরে এক্সপোর্ট হয়। তো এখন মনে করেন একটা শিপ সে 50 পাউন্ডে সে এখন এক্সপোর্ট করে। এইটা যখন 1 জানুয়ারির পরে যখন সে এক্সপোর্ট করতে যাবে, তখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যখনই এটা ঢুকতে যাবে, তখন 50 পাউন্ডের ল্যাম্ব আরও মনে করেন আরও 30 পাউন্ড অ্যাড হবে লেভি। হ্যাঁ, তো ওই ল্যামের দাম হবে 80 পাউন্ড। তখন আপনি যদি অন্য দেশের, জার্মানের ল্যাম্ব আপনি 60 পাউন্ডে খেতে পারেন, আপনি সুইজারল্যান্ডের ল্যাম্ব আপনি 65 পাউন্ডে খেতে পারেন, তো ব্রিটিশ ল্যাম্ব আপনি 80 পাউন্ডে Why খেতে will পারেন। you buy that? Of course, this is what will happen. So that means between European countries. That means ইউরোপিয়ান কান্ট্রি এরা তাদের ল্যাম্ব তারা বিক্রি করতে পারবে না, তাই না? Because it's going to be costly. UK lamb will be too high in price for the European countries to buy from us. Exactly. Yeah. তখন হবে কি, ব্রিটিশের ল্যাম্ব তখন এক্সপোর্ট হবে না, মানে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে যে এক্সপোর্টটা হতো, যে এইটা আসতো, এই দেশের রেভিনিউটা আসতো, এইটা ইট উইল বি থ্রেট। সো এই জন্যই তারা যে, ইউ হার্ড অ্যাবাউট দ্য টার্মিনোলজি level field. Level field, yes. There's a lot of talk going on. Yes. You have to come to a level field. Yeah. So what is level field mean? যে তোমরা যদি না বিক্রি করতে পারো, মনে করো 80 পাউন্ডে তুমি বিক্রি করতে পারলে না, what the government will do, the government might give the farmer subsidy. যে ঠিক আছে, তুমি যদি একটা 50 পাউন্ডের ল্যাম্ব যদি হয়, গভর্নমেন্ট তোমার 25 পাউন্ড দেবে যদি তুমি একটা ল্যাম্ব করো, বিক্রি করতে পারো। তখন হবে কি, ওর ল্যাম্বের দাম হবে 25 পাউন্ড, আর সে যদি 30 পাউন্ড লেভিও দেয়, তবুও তার ল্যাম্বের দাম 55 পাউন্ডে সে বিক্রি করতে পারবে। তখন আবার ইউরোপিয়ান ল্যাম্ব তখন কম্পিটিশনে পড়ে যাবে ব্রিটিশ ল্যাম্বের সাথে, যে তারা কম দামে বিক্রি করতেছে, কারণ গভর্নমেন্ট সাবসিডি দিচ্ছে, তাই না? সো ইন দ্যাট কেস হোয়াট দে আর সেইং, দে নো, তোমরা এটা করতে পারবে না। তোমরা যদি এটা করার চেষ্টা করো, ফার্মারদের যদি তোমরা সাবসিডি দাও, তাহলে এটা আনফেয়ার কম্পিটিশন হবে মার্কেটে। হ্যাঁ, সো ব্রিটেন হ্যাভ টু গিভ দ্য আন্ডারটেকিং যে না, তারা এই আনফেয়ার এই ইসে যাবে না। দিস ইজ দ্য কোশ্চেন, লেভেল ফিল্ড কোশ্চেন, যেটা যে এইটা, যে যদি ব্রিটেন এটা করে, এটা করতে পারবে না, দে হ্যাভ টু গিভ আন্ডারটেকিং টু ইউরোপিয়ান গভর্নমেন্ট। এখন দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পয়েন্ট হলো যে once we come out, we are a sovereign state. Yes. আমি আমার ফার্মারকে সাবসিডি দেব না দেব, দ্যাট ইজ মাই কনসার্ন, তাই না? উই ডোন্ট ওয়ান্ট এ বিগ ব্রাদার অন টপ অফ আস। এই বিগ ব্রাদারের জন্যই তো আমরা বেরিয়ে আসতেছি। দেন হোয়াই উই হ্যাভ টু গো ব্যাক টু এই ইস্যুতেই আপনার ডিলটা হচ্ছে না, স্টাক হয়ে গেছে। উই আর স্টাক অন দোজ সর্ট অফ ইস্যুস, তাই না? লেভেল ফিল্ড ইস্যে আমরা স্টক। সো দ্য এফেক্টটা যেটা আমরা বলতেছিলাম, যে আমাদের পার্সোনাল লাইফে এফেক্ট চলে আসবে, জিনিসপত্রের দাম বাড়বে, অনেক জিনিসের দামই আমাদের প্রাইস, এক্সট্রা প্রাইস দিতে হবে। এই কোভিড সিচুয়েশনে আমরা এমনি সবাই ফাইন্যান্সিয়াল ডিফিকাল্টির ভিতরে, এরপরে যদি আপনার আবার জিনিসপত্র, ডেইলি কমোডিটিসের দাম যদি আবার বেড়ে যায়, ইভেন আপনার কার প্রাইস ইজ গোইং টু গো আপ। যদি মনে করেন আমাদের অনেকই BMW, মার্সিডিজ বা জার্মান কার যারা ইউজ করে, you know, those car prices going up. It's not just the car prices itself as well. I mean, if you look really deep into it, যেটা দেখা যায় যে একটা গাড়ি তো আমি ধরে রাখা BMW আমি কিনে লিছি, BMW, I have BMW already, so I don't have to worry too much now. But what about when you come to do the service or parts and these things? All these things will go up. The parts এর উপরে তো ট্যারিফ আসবে। পার্টস যখন আসবে, then they have to pay tariff on that, extra tax on that. So running cost, like general running cost, everything will just go up. The expenses will go up. Yes, European product যেগুলো আছে, and as we said, the 52% of আমাদের import এটা আসে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি থেকে আসে। ওকে, সো এটার অল্টারনেটিভ যদি আমরা অন্য দেশ থেকেও যদি আনতে যাই, স্টিল দ্য ট্যারিফ কোশ্চেন উইল বি দেয়ার, কারণ বাইরের যে কোনো কান্ট্রি থেকে এখানে ইম্পোর্ট হয়, তাদেরকেও ট্যারিফ দিতে হয়, তাদেরকেও বর্ডারে ভিএটি দিতে হয়। তো ইউরোপও সেম হয়ে যাবে। আর আসলে জিনিসটা এরকম হবে যে ধরেন এখন যদি আপনি অন্য দেশ থেকে আনতে চান, উই আর এ আইল্যান্ড, উই আর সারাউন্ডেড এসেনশিয়ালি বাই ইউরোপ। যে এশিয়া থেকে যদি কিছু মাল আসে, it has to come via Europe, whether it's flown or that's travel cost একটা থাকবে, তো একটা এক্সট্রা একটা travel cost থাকবে।
ফ্রেট Freight কস্ট cost. যদি আপনি অ্যাড করেন সো ইন দ্যাট কেস ওটাও এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে হয়ে যাবে। So হ্যাঁ, it's যেটা essentially- সহজে এখান থেকে পাওয়া যেত এটাও যদি ট্যারিফ দিয়ে আনতে হয় তাহলে এটাও এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে সো ডে টু ডে লাইফ আমার মনে হয় যে ইজ গোইং টু বি It's going to be fairly expensive. মোর এক্সপেন্সিভ There we are. So ladies and gentlemen, আসলে ব্রেক্সিট আমরা একটা চিন্তা করলাম it's going to be quite a tough one. We don't know what's going to happen, especially now they are in discussion that it will be a no deal Brexit. I think that's where it's going to, isn't it? ইয়েস লট অফ ইকোনমিস্ট তারা বলতেছে যে নো ডিল ব্রেক্সিট হলে এক তো যে সমস্ত বিজনেস এখানে এক্সপোর্টের উপরে আছে তাদের জন্য হিউজ একটা ইম্প্যাক্ট আসবে কারণ এই ইউরোপের ট্যারিফ দিয়ে এক্সট্রা ট্যারিফ দিয়ে তারা কম্পিট করতে পারবে না সো দে ক্যান সেল দেয়ার গুডস ইন ইউরোপ সো দ্যাটস ওয়ান ইস্যু ফর দ্য বিজনেস যারা এক্সপোর্ট করে বাইরের দেশে যারা অন্য জিনিস ইম্পোর্ট করে তাদের মনে করেন এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট আছে বাট তারা ইউরোপ থেকে পার্টস নিয়ে আসে পার্টস এনে এখানে অ্যাসেম্বল করে Assembly, yeah. তাদের এখন এক্সট্রা প্রাইস দিয়ে আনতে হবে তাই না মনে করেন 10% দিতে হলেও তো আপনার এক্সট্রা For example, they can, for example, let's say something that everybody has in their house, a television. Television prices will go up because all the parts will come from Europe. ইয়েস ইউরোপ থেকে যদি ইউরোপ মেড যেগুলো আছে এই সমস্ত জিনিস যদি আসে এখানে দেন টেলিভিশন অথবা আমরা দেখেন বাসায় একটা সোফা যে আছে সোফা সেট দিস থিংস আর মোস্টলি কামিং ফ্রম ইউরোপ সোফা মেইনলি যদিও এরা বলে যে ইউরোপ থেকে আসে আসলে মোস্ট অফ দ্য সোফা কাম ফ্রম চায়না না from China. Okay. So- Let's take a quick call, inshallah, and we'll continue with this one. It's a long discussion. It's something that we will discuss for the next, maybe next week, inshallah, as well. Assalamu alaikum, caller. আসসালামু আলাইকুম Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. জি ভাই সাহেব আপনি কই থেকে ফোন করছেন? ভাই আমি কার্ডিফ থেকে দেলওয়ার হোসেন কার্ডিফ থেকে মাশাআল্লাহ। Thank you so much for calling ভাইয়া। আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ। জি ভাইয়া আমি আপনার প্রোগ্রাম দেখলাম ভালো লাগে Thank you so much. একটু জানতাম তো এরকম প্রোগ্রাম দেখার বাদে ইচ্ছে হইলো যে অনেক ভাইয়ের প্রশ্ন করছেন জি গ্রান্ট ব্যাপারে জি আমিও একজন সেলফ এমপ্লয়ার আমি দুইটা গ্রান্ট পাইছি বাট আপনারা ওখানে আরেকজন প্রশ্ন করলাম 3 নম্বর গ্রান্ট একটু জানতাম সেরকম আসলে গ্রান্ট 3 নম্বর আরেকটা আমি ঠিক করে একটা আমার আছে আর কি ব্যবসা জি ওকে ওটাই জানতে 3 নম্বর চাই। গ্রান্টের উপরে আপনি প্রশ্ন করছেন যে মানে এটা জি, কিলা জি, কিতা জি, জি, ওকে ওটাই তো। আসলে আপনি আসলে কি আমরা- জেলা ফয়লা দুইটা জেলা আপনি অ্যাপ্লাই করছেন সমানভাবে আপনি ও 3 নম্বরটা করতা আপনি অনলাইন গিয়া আপনার ডিটেইলস ঢুকাইয়া আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবা এটা আপনার লাগে ওপেন হয়ে গেছে 3 নম্বর গ্রান্ট এখন চলে নভেম্বরের It's এন্ড still running, শুরু হয়ে হ্যাঁ। গেছে ওকে ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ Alright, thank you, ভাই। Thank you so much, Bhaiya. Thank you very much for your call. I hope that's help. আপনারা যারা সেলফ এমপ্লয়েড আছেন 3 নম্বর গ্রান্ট একটা এটা এখন রেডি ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দ্য থার্ড গ্রান্ট সেম আপনার জেলা ফার্স্ট দুইটা অ্যাপ্লাই করছেন সেম প্রসেস ওলা করিয়া আপনি 3 নম্বর গ্রান্ট অ্যাপ্লাই করতে পারবা ইনশাআল্লাহ অ্যান্ড দি criteria is the same আপনার 2018-19 tax return ওটার উপরে আপনারা 80% দিব so it's exactly the same inshallah there is also just on that subject there is also talks on the 4th grant as well which will be coming I think end of But February that will be reviewed হবে হ্যাঁ। বাট এখন ইটস মোর লাইকলি কারণ এই যে ইয়েস্টারডে আজকের যে আসছে যে আবার আবার টিয়ার 3 3 তে যাচ্ছে অনেক বিজনেসই অনেক হ্যাঁ। জায়গায় লকডাউন হয়ে যাচ্ছে বন্ধ হচ্ছে হ্যাঁ। সো ইটস মোস্ট লাইকলি যে ফোর্থ গ্র্যান্ডও 4th grant আসবে আসবে সেমই 80% এ হয়তো থাকার চান্স আছে Excellent. Arif bhai, we don't have too long now, but give us a brief breakdown on what is the situation যে আমরা কি রকম মানে কি করতে পারি এখন হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট আর্জেন্ট যারা বিজনেসে বিশেষ করে যারা ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্টে আছেন এবং ইভেন যারা নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড থেকেও জিনিসপত্র আনেন এখানে কারণ নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড ইজ গোয়িং টু বি পার্ট অফ ইউ না এটা ইউর ভিতরে থাকবে এবং আপনার নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড থেকে গুডস এখানে নিয়ে আসতে হলে আপনার কাস্টম চেক করে তারপরে আপনার ট্যারিফ দিয়ে ভিএটি দিয়ে তারপরে গুডস আনতে হবে এখান থেকে সো ইভেন আপনাদের নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের সাথেও যদি কারো ব্যবসা থাকে
তাহলে you need to act immediately. It's very, very urgent that after you put your paperwork ready now. Particularly, you need the URI number now. এইটার জন্য প্রসেস হলো আপনার গভর্নমেন্ট গেটওয়েতে অ্যাকাউন্ট করে গেটওয়ের থ্রুতে আপনি অ্যাপ্লিকেশন পাবেন। গভর্নমেন্ট গেটওয়েতে রেজিস্টার হলে তখন ওইখান থেকেও অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনে এখন লং কিউ, সো ইট মাইট টেক মোর দ্যান এ উইক, সামটাইম 5 ওয়ার্কিং ডেজ লাগতে পারে। সো ইউনো যদি এখনও এটা ইফ ইউ didn't sort it out yet, that's very urgent that you do it now. এই নাম্বারটা না হলে কিন্তু কোনো আপনার এই সাপ্লাই চেইন বন্ধ হয়ে যাবে, আপনার গুডস আসবে না। আর আসলেও যদি কাস্টমসে এটা স্টপ হয়ে যায় কোনো পেপার ওয়ার্কসের কারণে, দেন হোয়াট দে সেড, আপনার গুডস যদি ওখান থেকে ক্লিয়ার না হয় তাহলে ডেইলি বেসিসে আপনার যতদিন ওখানে রাখবে ইউ হ্যাভ টু পে স্টোরেজ চার্জ। That can be quite expensive as well. So, number one, you have to pay tariff. Number two, a storage charge for the goods. By the time, then you have to settle the VAT on that. So, by the time your goods will come here, you will see that your cost is too high. It might potentially double quite easily. Yeah, it's too high that you can't even sell in the market. So, you know, act now. It's most likely, you know, if no deal jodi hoye jay Brexit, then you might be in a mess. Arif bhai, also just to touch on the subject, I don't know if in fact we are qualified to answer this one. What about the European employees? Otoba amra je UK thaki je amra onek lok ache je Europe gিয়ে কাজ করতেছে. What's the situation with them? And also with the European employees that are in the UK that are working here? Are we... Okay. As far as I know, যারা অলরেডি ইউরোপিয়ান যারা এখানে চলে আসছে এবং যারা অলরেডি এখানে প্রসেসে আছে, দে গোইং টু রিমেইন হিয়ার অ্যান্ড ইটস ভাইস ভার্সা। হয়তো যারা ওখানে আছে অলরেডি সেটেলমেন্ট প্রসেসে আছে, তাদের প্রসেস হয়তো এইভাবে চলবে। বাট নতুন করে যদি কেউ ভিসা নিতে হয়, সে ফর এক্সাম্পল ফর বিজনেস রিজন ইউ ওয়ান্ট টু ট্রাভেল টু Europe now. Now you can take your car and drive through. Yes. Nobody is going to ask you, where are you going? But you need visa. After 1st of যদি no deal হয় তাহলে 1st of January থেকে you have to obtain visa. You have to obtain visa because there's sometimes you do have the individuals individual যারা কাজেও যাবে, ওয়ার্ক পারমিটে যাবে, তাদের ভিসা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। That's it. Because it's not the same EU anymore. It's a different country. Do you think, just personal opinion, do you think what is happening is good or bad? What's your personal opinion? Well, and let's put it that way. Whether it's good or bad, that's a political argument. Yes. And as you said, our show is a financial show. Yes. So finance related. Yeah. We are not opening. We are not going to that discussion. Whether is politically right or wrong. I was trying to get your opinion. Yes, but let's keep our discussion. What will be the economic effect? What will be the effect on business? What will be the effect on life? So am I right in saying that economically we are going to be, worse off than what we are at the moment? Definitely, because we already had COVID. COVID has hit us badly. Very bad, yes. So, we are on huge debt on our shoulder. Yes. So, on top of that, if no deal Brexit come, and এইটার যে এফেক্টটা হবে ইকোনমির উপরে, is going to affect badly our economy. Probably our GDP is going to shrink 3 to 4% down. Normally, it should goes up. Yes. 3-4%, but it might goes other way around. It might goes 3-4% down. And likely forecast আগেও এই ছিল যে no deal forecast হলে property price might goes down. That's one possibility. Unemployment rate can goes up to 15%. They're predicting. 15%. 15. Wow. Which is
probably now is 3-4%, but it might goes up to 15%. 15%. So it doesn't look good. It doesn't look good. So they যদি we no are- deal Brexit হয় হ্যাঁ। তাহলে definitely it's not a good news. So ladies and gentlemen, thank you so much. আমরা আসলে টাইম কমিয়েছে and we will have to leave you and inshallah we will be back again next week Monday 8:30. We'd like to continue. আমি আসলে চাইলাম যে while we are still in this process of Brexit, আপনারা যারা এই ব্যবসার মাঝে আসেন ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট অথবা ডাইরেক্টলি এফেক্টেড উইথ দ্য ব্রেক্সিট প্লিজ ডু গেট ইন টাচ উইথ আস আমরা জানতাম চাইলাম যে আপনারা কিতা প্ল্যানিং করছেন কিতা করছেন হাউ ইজ গোনা এফেক্ট ইউ all these questions that are there. Yeah, actually, we want to know. we want to know from the viewers যারা আপনারা ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট বিজনেসে বা ইউরোপের সাথে যারা বিজনেসে অলরেডি আছেন আপনাদের how that's going to affect you and you know how you find this tight schedule to prepare yourself Yeah. to carry on the business, and after paying this extra levy, you know how that's going to affect the business. Yes. You know, next week we'll carry on Inshallah. the same topics, Inshallah, and yes. you know if we can get some call from the viewers, so that will be a good discussion. Perfect. Thank you so much. আপনারা যারা লাইনও আসলা আপনারা লগে মাতাম পারছি না অনেক দুঃখিত, really sorry, but do get in touch with us again next week inshallah, Monday at 8:30 p.m. and we will take those calls inshallah. Thank you so much for watching. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.